Good morning, dear students. So, in the last class, we were discussing about okay, right. So, in the last class, we were discussing about the animal kingdoms or kingdom Animalia. In that, the groups classification we were studied. That is, kingdom Animalia is divided into two groups. That is, one non-chordata and another one is chordata, or it is also called invertebrates and vertebrates. So, in the last class, we were started to study about the invertebrates. In that, the invertebrates is divided into 8 phylums. In that, we were studied about 4 phylums, that is phylum Porifera, phylum Coelenterata, and phylum Platyhelminthes, and phylum Nematoda. So about the characteristics of 4 phylums we were studied. So in this class we are going to study about remaining 4 phylums and their characteristics and examples. So once again we will recap the last class. That is, uh, the first phylum Porifera. It is also called as the sponges because it is the animal body is spongy in nature, and it is called as Porifera because the animal body is completely uh, having holes. It is having pores or holes. That's why it is called as Porifera, and it is having canal system, and it circulates the water throughout the body. By that it can catch the food and oxygen and water, which helps to live in the water. And it has hard outer skeleton and do not have any tissues. Outer skeleton ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ tissues ಇರಲ್ಲ. Example Spongilia, Cycon and Euplectelia is the example. And coming to the Coelenterata means phylum Coelenterata. Coelenterata means coelom. It is having the body cavity. That's why it is called as Coelenterata. It is all are aquatic animals, and it is having 2 layers. That's why it is called diploblastic animal. Some are living in colonies. That means they are living in groups, and some they are living in single. ಸೊ ಕಾಲೋನೀಸಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂಥವುಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು corals and hydra, jellyfish, sea anemone. Those are all example for single, living in single. Next, Platyhelminthes. The word itself, and the another word for Platyhelminthes, phylum Platyhelminthes, is flatworms because the animal body is flat. That's why it is called as flatworms or Platyhelminthes. They are having bilateral symmetry. That means they can uh, divide only in both right and left half of the body is similar. Left side and right side are similar, same irutte. That's why they are called as bilateral symmetry. And they have 3 layer of cells and are called triploblastic. 3 layers irutte ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. That means 3 layers ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ, ಇದೊಂದು ಲೇಯರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್. So this is 3 layer. That's why it is called as triploblastic. And they're not having true body cavity ಇರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ. And in the group of these organisms, some of them are free living and some of them are parasitic, which means which they uses the food prepared by other animals. Example for free living, planaria and liver fluke, and the tapeworm is an example. Liver fluke and tapeworm both are example for parasitic organism. Liver fluke, it is called like that because it is in the liver shape. That's why it is called as liver fluke. And you know that nematoda, it is also called as roundworms because it is round in shape, cylindrical shape. That's why it is called as roundworms. And it is also called as nematoda, and it is also called as Aschelminthes. And it is having bilateral symmetry as same as in the
platyhelminthes, and they are triploblastic. Triploblastic means they are having 3 layers ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಔಟರ್ ಕವರಿಂಗ್ 3 layers ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಯಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಯಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್. ನೆಮಟೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಲಿವಿಂಗ್ in the host which uses the food prepared by host ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಇವುಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಮಟೋಡ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ Annelida, phylum Annelida. This is the 5th phylum, that is Annelida. Annelida means they are the segmented body shape. ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಬಾಡಿ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ Annelida ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲೈನ್ ಈ ಥರ ಏಣಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಡರ್ ಥರ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ Annelids ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆಲ್ ನೋನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ನೋಡಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವರ್ಮ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಸೊ ಅವುಗಳ ಬಾಡಿ ಶೇಪ್ ನೋಡಿರಿ ನೀವು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ನೀವು ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಅರ್ಥವರ್ಮ್ನ ಗೆರೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಡರ್ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಗೆರೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಇವುಗಳನ್ನ Annelids ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಯು ನೋ ದಟ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ 3 layers ಇರುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಬಾಡಿ, 3 layerಸಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಬಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೂ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಗಿಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂನೂ ಇದೆ, ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅವುಗಳ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆರ್ಗನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಟೆರಡೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು. ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ರೂಟ್, ಸ್ಟೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೌತ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೌತ್, ಹ್ಯಾಂಡ್, ಲೆಗ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ as same as the animal body can be having organs. Look at here, the body organs are labeled here. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಇದಿಂಥ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ವರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಲೈವ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿರಿ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ, Annelidsಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಅರ್ಥವರ್ಮ್ ನೀರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಲೀಚ್ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಜಿಗಣೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಇವು ಬ್ಲಡ್ನ ಸಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಬ್ಲಡ್ನ ಸಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಲೀಚ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಲ್ಲ ಇದನ್ನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ, ರೈನಿ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ, ರೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಷ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಸಕ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಸಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಸಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ ದ ಪೈನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದು ಬ್ಲಡ್ನ ಸಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ. ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಸಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೋವೇ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದರದ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಸಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀಚ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ Annelids. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ Annelids? ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ Annelida, ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Write the characteristics of Annelida, give example.
And coming to the arthropoda, so it is having special, it is one of the special phylum in the ಇನ್ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೈಲಮ್. ಯಾಕಿದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೈಲಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್. ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಈ ಆರ್ಥ್ರೋಪಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ, ಫೈಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಫೈಲಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ನೇಮ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ, ಆರ್ಥ್ರೋ ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟೆಡ್, ಪೋಡ ಅಂದರೆ ಲೆಗ್ಸ್. ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ಅಮೀಬಾದಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದಿದ್ವಿ ಸ್ಯೂಡೋಪೋಡಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ಸ್ಯೂಡೋ ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್, ಪೋಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಲೆಗ್. ಅಂದರೆ ಪೋಡ ಮೀನ್ಸ್ ಪೋಡಿಯಾ, ಪೋಡ ಆ ಥರ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ಲೆಗ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗು. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟೆಡ್ ಲೆಗ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟೆಡ್ ಲೆಗ್. ನೀವು ಈ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ನೋಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಕಾಕ್ರೋಚು, ನೊಣಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ ನೀವು, ಅವುಗಳ ಲೆಗ್ಸ್ ನೋಡಿರಿ. ಇನ್ನು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ನೋಡಿರಿ, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ದು ಲೆಗ್ ನೋಡಿರಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಲೆಗ್ಸು. ಸ್ಪೈಡರ್ ನೋಡಿರಿ, ಅವುಗಳ ಲೆಗ್ಸ್ ನೋಡಿರಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ಸೀಗಡಿ, ಅದರ ಲೆಗ್ ನೋಡಿರಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಜಾಯಿಂಟೆಡ್ ಲೆಗ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೂ ಜಾಯಿಂಟೆಡ್ ಲೆಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ. ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್. ಬಾಡಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟು. ಬಾಡಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನೋಡಿರಿ, ಅಲ್ಲಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ, ಈಗ ಹಿಂದೆ ಅನಿಲಿಡ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿರಿ, ಏನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಬ್ಲಡ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಂತಂದೆ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮದು. ಇದು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಫುಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ಗಳು ಪಂಚರ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮದೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಲಡ್ ಹರಿಯುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬ್ಲಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಬ್ಲಡ್. ಇದಕ್ಕೂ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರೇಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, ಸೀಲಮ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಖಾಲಿ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಬ್ಲಡ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೀಮೋಸೀಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ಲಡ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೀಮೋಸೀಲ್. ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹೀಮೋಸೀಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯಿಂಟೆಡ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಪ್ರಾನ್, ಕ್ರಾಬ್, ಕಾಕ್ರೋಚ್, ಸ್ಪೈಡರ್, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್, ಬಟರ್ಫ್ಲೈ, ಹೌಸ್ಫ್ಲೈ, ಸೆಂಟ್ರಿಪೀಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಆರ್ಥ್ರೋಪಾಡ್ಸ್ಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಆರ್ಥ್ರೋಪಾಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ? ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. write the characteristics of arthropods, give example. Write the characteristics of arthropods, give example. So next, another phylum. This is the second largest phylum. First largest phylum ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ arthropods. Mollusca is the second largest phylum.
ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದೇನೇ ಜಾಸ್ತಿ. ನಿಮಗೆ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಬಸವನ ಹುಳ ನೋಡಿದ್ದೀರ, ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಸವನ ಹುಳ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲು. ಇನ್ನು ಮೊಲಸ್ಕನ್ಸ್ ನೀವು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವ ನೀವು, ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೊಲಸ್ಕ. ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ನೋಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲೋಮಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಸಿಲೋಮಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರೋದೇನಾಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಿಟ್ಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಕೈಟಾನಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಗೆರೆಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಿಡ್ನಿ ಲೈಕ್ ಆರ್ಗನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್. ಕಿಡ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿರಿ ಕಿಡ್ನಿನೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಕಿಡ್ನಿನೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರದ ಕಿಡ್ನಿ ಅಲ್ಲ, ಕಿಡ್ನಿ ಥರದ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್. ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ನೀವು, ಈ ಬಸವನ ಹುಳು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ನೈಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫೀಟ್ ಫಾರ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಫೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಟ್ಯೂಬ್ ಫೀಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಸ್ನೈಲ್, ಮಸಲ್ಸ್, ಕೈಟಾನ್, octopus, these are all the examples for molluscans. You understanding the mollusca? So take down the question, write the characteristics of mollusca and give example. So and the eighth phylum, coming to the eighth phylum, so that is echinodermata. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಎಕೆನೋ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೈನಿ ಅಂತ, ಡರ್ಮ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬರಲಿ ಅದು ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೈಲಮಿಗೂ ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೇಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕೆನೋ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೈನಿ ಅಂದರೆ ಮುಳ್ಳುಗಳಿರ್ತವೆ, ರಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತಲೂ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೈನಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂದರೆ ಮುಳ್ಳುಗಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಡರ್ಮ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೈನಿ ಸ್ಕಿನ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಮೆರೈನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸ್ಪೈನಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂದರೆ ಮುಳ್ಳುಗಳಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿರಿ, ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ಶು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್, ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೋಟಿಸ್, ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ನ ನೀವು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೀ ಕುಕುಂಬರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಾಡಿ ನೋಡಿರಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮೆರೈನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಲೋಮಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಿಟ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಿಟ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್. ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಫೀಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕೆನೋಡರ್ಮೆಟಾದಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಿಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟಿಂದ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಅಂದರೆ ಸುಣ್ಣದ ರೀತಿಯ ರಚನೆ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂದರೆ, ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು, ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್, ವೆಲ್ ನೋನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ನೋಡಿರೋಂಥ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಸೀ ಅರ್ಚಿನ್, ಫೆದರ್ ಸ್ಟಾರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೆದರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀ ಕುಕುಂಬರ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. This is the characteristics of Echinodermata. So take down the question, write the characteristics of Echinodermata, give example. So are you understanding the phylums? So still now we were studied about the 8 phylums,
ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ 8 ಫೈಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪೋರಿಫೆರಾ, ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟಾ, ಪ್ಲಾಟಿಯಲ್ಮಿಂಥಸ್, ನೆಮಟೋಡಾ, ಆ್ಯನಿಲಿಡಾ, ಆರ್ಥ್ರಪೋಡಾ, ಮೊಲಸ್ಕಾ, ಎಕೆನೋಡರ್ಮೆಟಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫೈಲಮ್ಸ್ನ ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂದು ನೋಡ್ಬೇಡ ನಾವು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ ಬಟ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಇನ್ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ ಇದು ಅಂದರೆ ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟಾ ಅಂದರೆ ವರ್ಟೆಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇನ್ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್. ಬಟ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದಂಥ ರಚನೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂಥವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇನ್ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟು, ಕಾರ್ಡೇಟಾ, ಇನ್ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಆ ಫೈಲಮ್ಗೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಲ್ವಾ? ಪ್ರೋಟೋಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲೋಮಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್ ರಾಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನೋಡಿರಿ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ, ಲಾಂಗ್ ರಾಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಥರ ವರ್ಟೆಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಇರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇನ್ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್. ಬಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂಥ ರಚನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಸೊ ದ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ರಾಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಿಚ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಕೆಳಗಡೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಬ್ಯಾಲನೋಗ್ಲಾಸಸ್, ಆಂಫಿಯಾಕ್ಸಸ್, ಹೆರ್ಡೆಮಾನಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಗ್ರೂಪನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋಟೋಕಾರ್ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ another question. Write the characteristics of protochordata. Give example. Write the characteristics of protochordata. Give example. So still now we were studied about the invertebrates in that 9 phylums including chordata. So in the next class we will another interesting concept, that is vertebrates. In the vertebrates we can divide, it is divided into 5 classes, that is fishes, amphibians, reptiles, birds and mammals. ಅವುಗಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಏನು, ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂತ we will discuss in the next class in the vertebrates. ಇವತ್ತಿನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲದೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ ದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ and I can answer there only. Thank you.